एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा। शेखा अंदरों जोर छड्ड तू भौ कर झल गवाए। गुर कै भै कीते नसतरे भै विच निरभौ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावणी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। शांति विच कार कमावणी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के शामां वेले तो लैके हुण तक गुरमत समागम की आपां सारे बहुत प्यार नाल हाज़री भर रहे हैं। मेरे तो पहला आप जी ने बहुत प्यार नाल वीरां पासों सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के सरवण कीता है। असीं भागां वाले हाँ कि सानू ऐस महान सतगुर की अगवाई अपनी जिंदगी विच प्राप्त हुई है कि असीं अपनी जिंदगी नूं किवें सोहणे तरीके नाल जीउणा है, किवें असीं अपनी जिंदगी विचों उलझणां नूं बाहर कढणा है, किवें अपने जीवन दे विचों अज्ञानता दे हनेरे नूं मिटाउणा है। सतगुर ने बहुत प्यारा उपदेश सानू सारियां नूं बख्शिश कीता होया है। आओ सतगुर जी की गोद विच बैठ के कुछ समा गुरमत दीआं विचारां नाल सांझ पाईए। गुरु अमरदास पातशाह जी का पावन सलोक आपां बहुत प्यार नाल सरवण कीता है। ये पावन सलोक शेखा अंदरों जोर छड्ड तू भौ कर झल गवाए। ये पावन सलोक बिहागड़े की वार जिहड़ी गुरु रामदास महाराज जी की है उस वार दे विच 9 नंबर पौड़ी दे नाल पहला सलोक है गुरु अमरदास पातशाह जी का। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 551 अंक के उपर सुभाईमान है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। जिवें सवेर तो लैके शाम तक साडे घर विच रसोई च अग बलदी है, असीं बाकी क्रियावां सारियां अपने घर च आप करदे हां। इशनान करदे हां, खाना बनाउने हां, खाने हां,
इदां ही जिहड़ा सतगुर की बाणी का उपदेश है यह भी साडी जिंदगी का एक रूटीन होना चाहिए, जिन्होंने नित का नेम कहने आपां। नित का नेम, जिवें दुकान ते जाना नित का नेम है, टुटदा नहीं बंदे का। माड़ा मोटी भी बुखार होवे ना बंदे का तो उधरों गाहक ढीक रहे हो, बंदा आ बिना टैबलेट खाण तो भी बिना दवाई खाण तो भी चला जाता, पता भी उहदे नाल मेरा बहुत कुछ जुड़िया होया। उत्थे नित का नेम निभ जाता। तुसी ट्रेन ते जाना है, प्लेन ते जाना है, किते टिकट कराई है, बंदा बीमार भी होवे ना उत्थे कोई समझौता नहीं करता। उत्थे पता भी जे मैं नहीं जावांगा 2, 4, 10 हज़ार की टिकट मेरी एवें जानी है। पर गुरुद्वारे आउण लग्या, सतगुर की बाणी पढ़न लग्या, बंदे कोल बहाने बहुत ने। सतगुर ने बाणी च आख्या बंदा शेर है, इस कोई शक नहीं, पर हैगा बुरियां कामां नूं शेर है। चंगियां कामां वास्ते ये शेर नहीं है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेड़ा बोलो जी पै पै सोया। चंगियाई आलक करे, बुराई होए शेर। चंगियां कामां लई आलस है ते बुरियां कामां लई बब्बर शेर है। हैगा बब्बर शेर है, पर बुरियां कामां नूं होना चाहिए सी चंगियां कामां नूं शेर। ते कोई माड़े काम लई कहंदा चलीए, कहंदा ना भाई मेरे को नहीं जाया जांदा, मैं बहाने मारदा मैं नहीं जाना, पर काम उल्ट हो गया। आओ गुरु बख्शिश करे। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित तुसीं अज दा गुरमत समागम लिखिए, जिथे आपां पातशाह जी के जीवन ते कुछ विचारां करांगे, उत्थे नाल नाल जिहदे लड़ ला के गए ने वो भी विचारां आपां रल के साझीआं करनियां ने। गुरबाणी दे विचारां दी रमता तो पहलां सारी संगत बुलंद आवाज विच गज के फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ एक बारी कोशिश करिए भी श्लोक का रल के पाठ कर लीए। गुरु पातशाह जी के इस पावन श्लोक का आपां रल के सारिਆਂ ने पाठ करना। पहला श्लोक दीआं तुकां नूं बड़े ध्यान नाल सरवण करना है, फिर तुसीं नाल नाल गाउण दा यतन करना है, ताकि सानू बाणी पढ़न दी, सुनन दी, समझण दी हौली हौली आदत पै जाए। आओ सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रवे, बड़े प्यार नाल सारी संगत पढ़ो जी। शेखा अंदरों जोर छड़ तू, शेखा अंदरों जोर छड़ तू, शेखा अंदरों जोर छड़ तू, शेखा अंदरों जोर छड़ तू। भौ कर चल गवाए, भौ कर चल गवाए, भौ कर चल गवाए, भौ कर चल गवाए। वाह वाह, बड़ा कमाल का उपदेश है गुरु अमरदास जी का। शेखा इस्लाम दे विच शेख आंदे धार्मिक बंदे नूं, पर इस दीवान हाल दे विच कोई शेख नहीं बैठा, किसी गुरुद्वारे विच शेख नहीं बैठा। ते आपां कहने जी बाणी सारिਆਂ ਲਈ है, ते कल नूं कोई बंदा कह सकदा जी ये ते बाणी शेख ਲਈ है, मेरे नाल ते संबंधित ही है नहीं। सतगुर दे बाणी विच समझाउण दे कुछ तरीके ने। प्रथाए साखी महापुरख बोलदे, अगे की है सांझी सगल जहान है। जदों किसी भी प्रथाए महापुरख, हुण वेखो जिहड़े साडे असली महापुरख सी वो सानू भुल गए, जिन्हां ने समाज विच पखंड रचिया वो सानू उच्ची बोलो प्यारे। हुण जे आपां सद लिया तो सुनना तो तुहानू जान लग्या प्रबंधकों को कह दिओ भी जलियाले की दोबारा सर्विस नहीं आना चाहिए।
देखो जे सद लिया तो असी भी एडा लंबा सफ़र तय करके आए हैं, तो हुण हंगारा तो तुहानू कई आंदे जी महापुरखों नूं मनदे हो। मैं कहा मैं मनदा महापुरखों नूं, मैं 35 महापुरखों नूं मनदा, पर जिन्हां नूं तुसीं मनदे हो उन्हां नूं मैं नहीं मनदा, क्योंकि वो पखंडी ने। क्यों जी? हुण जदों भाई गुरदास जी कहते घर घर बाबा गावी है, अज किन्नियां नूं बाबे दा पता है? 30 साल गुरुद्वारे आने वाले सिख नूं पुछो गुरु नानक साहब की किन्नियां रागां च बाणी है, जपजी साहब के 5 खंडां बारे दस दे, नहीं पता। पर जेड़े डेरे जांदा उहदी जमीन किन्नी है, बाबा जी नहाउंदे किन्ने बजे ने, बाबा जी नूं चौल किहड़े पसंद, बाबा जी नूं सब्जी किहड़ी पसंद, बाबा जी नूं कपड़ा किहड़े रंग दा पसंद। अगे बोल दो जिहड़ियां गल्लां रह गईयां तुसीं बोल दिओ, सारा कुछ पता है। पर जिस बाबे की गल गुरु अमरदास गुरु नानक साहब जी के घर ने की है, जां भाई गुरदास जी ने कही है घर घर बाबा गावी है, जे घर घर विच इस बाबे की चर्चा हुई हुंदी ते अज साडे आले दुआले साडे सिख परिवारां नूं कोई करामाती ते गैबी शक्तियां नाल प्रभावित ना करता। समझदे हो जो मैं इशारा कर रहा? अड़े धड़ाधड़ लोग मेरा गोडा ठीक हुंदा जी, मेरा मोढा ठीक हुंदा जी, मेरे गुरदे ठीक कर दिते उन्होंने, जिउंदा बच्चा मरिया बच्चा जिउंदा कर दिता जी। जिहड़े अज मेले लग रहे ने धड़ाधड़, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस बाबे की घर गल नहीं हुई। जे इस बाबे की घर गल हुई हुंदी, गुरु अमरदास जी कहते साचे साहिबा, बोलो भाई, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। साध संगत जी, बंदा घरों तुरे कोई समान लैन, आपां गृहस्थियां सारे घरां चों आपां जदों सवेरे बाजार जाने आ ते कई बारी बच्चे आपां नूं लिस्ट बना के दिंदे आ भी डैडी मेरे लिए आ समान लैके आयो। मान लो आपां करियाना लैके आउणा ते घरों माँ कहंदी आ धी नूं पुੱਤ लिस्ट बना दे अपने बापू नूं, ये शहर चलिया आउण लग्गिया सौदा चक्की आऊ। मन लो धी ने लिस्ट बनाती इदां 20 आइटमां लिख दित्तियां भी आ 20 सौदे ने। घर दा मुखी दुकानदार के सामने जाके लिस्ट करदा, उन्हें कहा जी 18 सौदे मेरे को हैगे ने, 2 मेरे को मुके ने। दूजी दुकान ते बंदा तां ही जाएगा ना जे उन्होंने उथों, बोलो सारे, मतलब 2 नहीं मिले हो तां दूजी दुकान ते जांदा जी आ 2 रह गए, आ 2 दे दो। जे 20 दे 20 उथों मिल जाण ते बोलो भाई, फिर उन्होंने दूजी दुकान ते जाण दी लोड़ है? बोलो साध संगत जी, देखो तुहानूं हंगारा भरना पैना। हंगारे भरिया पता लगता भी इंसान आपां सुन रहे हैं ध्यान नाल, फिर उन्होंने किसी होर दुकान ते जाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि वो कहंदा 20 जो आइटमां लिखियां सी वो मैनूं उन्हें पूरियां पैक करके देतियां। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे सिर झुकाउण तो बाद भी आ तुरिया फिरदा मेलियां ते, आ तुरिया फिरदा जी कोई किते जाके सिर घुमाई फिरदा है, कोई किते गैबी शक्तियां नूं ठीक होण दे दावे पै करदा है। जिहड़े अज क्रिश्चनी पादरियां दे लोग मगर लगे हुए ने, पॉप कोई किते तुरिया फिरदा, कोई चिमटे खांदा फिरदा किसी कोलों, कोई धूणियां खवाउंदा फिरदा, कोई आंदा जी फलाणे थां ते बाबा ही आंदा, फिर कहंदा वो पत्थरी बिना ऑपरेशन तो बाहर कढ दिंदा। इदां दे भी हैगे कई, ऑपरेशन नहीं करदा बाबा, इदां ढिड ते हथ फेर के पत्थरी। उन्होंने डॉक्टर भी हैरान कर छड्डिया। कमाल की गल तुसीं वेखो, उन्होंने डॉक्टर भी परेशान कर छड्डिया। लोग हेड़ां दियां हेड़ां, भीड़ां दियां भीड़ां उधर तुरियां फिरदियां। ये कौन ने जिन्हां घरां विच इस बाबे की चर्चा नहीं हुई? सतगुर की बाणी का वाक है, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, सब किश। हुण शब्द आ गया ना सब किश, भी 20 दियां 20 आइटमां लैण गया सी, दुकानदार ने देतियां, हुण दूजी दुकान ते क्यों जाऊ बई?
ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ 19 ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ 18 ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ 17 ਹੈਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਿਓ, ਗਿਣੀ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਆਪਾਂ? 7। ਗਿਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ 7 ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਗਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ 7 ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਅਗਲਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਆਏ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਾਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੀ ਚੱਲਿਆ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਹਾਏ। ਹਾਏ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਬਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਲਾ? ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ
ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਕੋਈ ਗੜਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ। 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ 15 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ 2 ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ 15 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ 'ਚ 2 ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ 2 ਟੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਨਾ ਕਿਤੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੋਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਭੂਖ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਓ ਪੁੱਤ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਮਤਾ 'ਚ ਮੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਖਾਧੇ
गुरमुख उभरे जिन्हें सच नाम चित लाया। हुण असीं ते अपने सतगुर दी बाणी नूं विचारना सी। अज मारो ध्यान, इकोतरियां हो रही ने, इकोतरियां 100-100 अखंड पाठ, 50-50 अखंड पाठ, 20-20 अखंड पाठ इक्के दरबार हाल च इकट्ठे पाठ रखे हुए। ते उन्हां विचों ये सच है, उन्हां विचों सारे माइक ते पाठ नहीं कर सकते। उन्होंने पता हुंदा कि किहड़े किहड़े बंदे इत्थों माइक ते पाठ करने वाले आ, वो फिर माइक उहदे अगे करदे आ। वो जे किते भुल भुलेखे दूजे करदे ना, वो इदां ही करदा भी उधर लै जाओ, मेरे वसों बाहर आ, मैं तो नेतरी पाठ ही कर सकदा। परसों अरदास होनी है, धुर की बाणी आई बोलो दे मां वाकां अनुसार बरवाणी दा प्रवाह चलिया। ते घरदियां सुनिया, पुत अमरीका बैठा, पुत कनेडा बैठा, पुत इंग्लैंड बैठा, पुत फ्रांस बैठा, पुत जापान बैठा, उथों ने पैसे घल देने आ, पाठ डेरे च हो रहा, पाठ गुरुद्वारे हो रहा, घर दे घर सुते पे आ। परसों आण के पापा जी ने चौर फड़ लेना जो अरदास होने लगी। घरदियां ने मुखवाक, ग्रंथी से ने कह देना जी आ मुखवाक आया, इनू घर लै जाओ, बस ठीक है, गल निबड़ी। सिखिए मंगिया सी सिखां नूं सिखीदान, केसदान, रहदान, विवेकदान। अज विवेक हैगा? जे साडे कोल विवेकदान हुंदा पखंड जन्म ले लैंदा इत्थे। गुरु अर्जन साहब वेले एक क्रिश्चन आया सी, एक क्रिश्चन, तो उन्हें रिपोर्ट भेजी सी अपने हैडकुआर्टर भी इत्थे तुहाडे पैर नहीं लगने, क्योंकि इत्थे गुरु अर्जन साहब वर्गी शख्सियत घर घर अपनी गल पहुंचा रही है। 1873 दे विच जदों सिंह सभा लहर चली, 4 बच्चे सिखां दे सिर्फ क्रिश्चन बनदा उन्हां ऐलान ही कीता सी, बने नहीं सी, ते सिख रात सुता नहीं सी। उस जाग विचों खालसा काज वर्गियां संस्थावां ने जन्म लिया है। समझ आई प्यारे? उस जाग विचों ऐदां गुरमुख सिंह वर्गियां ने झोली अड अड के क्या आओ अपनी संस्थावां कायम करिए, अपने बच्चों को सिक्खी नाल जोड़िए। खालसा कॉलेज ऐदां झोलियां अड अड के संस्थावां खड़ियां कीतियां सी। अज है ध्यान साडा इस बन्ने? प्रभात फेरियां कढ़ लो, नगर कीर्तन कढ़ लो, उत्थे जलेबियां कढ़ लो, उत्थे पकौड़े कढ़ लो, उत्थे गजरेला बना लो, उत्थे आ कर लो, उत्थे लड़ियां ला लो, उत्थे आ काम कर लो। सच जाणो साडा ध्यान इन्हां कामां च है। जे कोई प्रबंधक कमेटी कहे जी असीं सिर्फ नरोड़ गुरमत की गल करनी है, असीं ये काम नहीं करना, तो संगत ने कहना जी तुसीं पकौड़े ही नहीं खवाने, गजरेला ही नहीं बनाउणा, तो साडे आउण दा। मैं जगराओं शहर की गल सुनाउण लगा तुहानूं। अज तो घट भी ज़्यादा नहीं 15 साल पहलां दी गल है। 15 साल उत्थे 2 दीवान रखे सी। 2007 दीयां गल्लां होणीआं ने मेरे ख्याल च। असीं लुधियाणेओं गड्डी च चले गए, समागम सवेर दा सी। जदों सवेरे गए ना, 5-7 बीबियां ते 5-7 बंदे, पाठ की समाप्ति हुई तो कहते भाई साहब कथा करनी। जगराओं शहर की गल दसन लगा तुहानूं। जो जगराओं आप जाने ना इधरों अपना लुधियाणेओं मोगे वालों, तो जगराओं शहर के विचकाए आण के खब्बे बन्ने अगे जाके गुरुद्वारा आउंदा है। तो उत्थे 5-7 वीर 5-7 भैणां साडियां बैठियां। चलो अपना फर्ज सी, आप अपने विचार उत्ते कीती, समाप्ति हुई, अरदास हुई। उस तो बाद स्टेज तो अनाउंस होया साध संगत जी शामां नूं फिर दीवान सजूगा। ते नाल दीवान विच एक विशेषता दसी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब सी। विशेषता यह दसी कि साध संगत जी शामां नूं बदामां वाला दुध भी होना वा, शामां नूं नाल गजरेला भी होएगा, ते शाम नूं एक परिवार ने देसी घ्यो दीयां जलेबियां भी लैके आउणीआं। उन्हें 5-7 आइटमां दसियां। ते जदों मैं शाम नूं गया, शाम नूं भी दीवान 7 तो 9 सी। मेरे मत्था टेकण तो पहलां दीवान नाल फुल। मैं जाके स्टेज पर बह गया। मैं कहा हुण जे मैं तुहानूं सारिआं नूं इह कहां भी तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख आ, ते इह कोरा झूठ आ गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च, ते झूठ बोलना मैनूं आउंदा नहीं। ते हुण मैं ये कहूँगा
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 7 8 10 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕੁਝ ਗਜਰੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਅੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੈੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਦਕੀ ਆ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਆ, ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਓ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਦਬਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਭੁੱਖ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਭੁੱਖ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲੇ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੀਡਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਫੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਏਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ PM ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਹਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਲੀਡਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੋ, ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾੜ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਰ ਗਈ ਅਣਖ ਗੈਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਲ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਬਸ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਕੁਵਾਰੀ ਧੀ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਜਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਐਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਧੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖੂਹ ਲਾ ਗਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਵੇ ਭਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, 130 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ? ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ
मुसलमान भरावां ने आ किरदार निभाया साडी समाज विच। अज भी जाओ कोटला, निहंग खां दे नाम ते गुरुद्वारा बनिया उस पिंड विच। ये तो पता लगता गुरु साहब किसी जात, किसी फिरके, किसी नस्ल के उल्ट नहीं सी हैगे। पीर बुद्धू शाह कौन सन? मुसलमान। अपने मोबाइल फोन की रिंग बंद कर लो जी, जिन्ना समा आप गुरु की, कोई समा तो भज्जा जा रहा है, बिरती टुट जाती फिर अपने आपो अपने मोबाइलों ध्यान मार लो, गल विचार करते भाई पीर बुद्धू शाह भंगाणी का पहला युद्ध है। दोनों अपने बेटे भरा ते सिपाही लैके पीर बुद्धू शाह भंगाणी के युद्ध में पहुंच गया है। किरदार वेखो, करैक्टर वेखो उन्होंने अज की पेश किया जा रहा है। जिवें गुरु साहब सिखां नूं किसी एक फिरके की रखिया नहीं बनाया हुंदा, सिख भी हाँ झां मलाई जांदा। आ किसी टीवी वाले एक स्कूल वालियां ने अज साहिबजादियां दे सिरां ते टोपियां पवा के जिवें रामलीला खेडी जाती है, इदां वो साहिबजादियां दा सरहंद वाला पूरा सीन भी बनाता है। साहिबजादियां दे सिरां ते टोपियां पवा के उदां ही फतेह बुलाउंदे ने, उदां सिरां ते टोपियां पाइयां। बड़ा कुछ करना है तुहाडे नाल उन्हां ने, जे आपां जागे। बोलो सारे। साध संगत जी एक बेनती करां, असीं सुन्न हो चुके हैं। मैं कदी कदी सोचदा अंदरों डैड, जिवें बंदा डैड नहीं हो चुका हुंदा, फर्क नहीं पै रहा। ताइयों ते साडे ते लीडर राज करते फिरदे ने। मार के देखो ध्यान, हर 5 साल बाद अगले वारी बधी है भी असीं आउणा इन्हां नूं लुटना, असीं सरोपे लैके मगर तुरे फिरदे हां। कोई आओ पार्टी नूं छड्ड के उधर आउंदा चल सरोपा, आओ पार्टी नूं छड्ड के आउंदा चल सरोपा। भी तूं किहड़ी जंग जित के आया बई? अच्छा जिन्हां दी पार्टी च आउंदा वो सरोपा पाउंदे, जिन्हां तों निकल के आओ की करन हुण ओहदा? ओ बोलो भाई। चलो जिहड़ी पार्टी च आया उन्हां ते पाता सरोपा, ते जिन्हां नूं छड्ड के गया ओ बोलो, बोल पो गुरु के प्यारिओ, ओ की करन हुण ओहदा? सरोपियां दी गड्डी लद्दी हुंदी है, चल ठा ठा सरोपे पाई जांदे आ, ठा ठा। कोई कांग्रेस छड्ड के कालियां च, कोई कालियां छड्ड के झाड़ू वाले च, कोई झाड़ू छड्ड के फुੱਲ वाला च, कोई फुੱਲ छड्ड के। ओ रेल च नहीं बनी भी पंडा भंडारी आ किन्ना को पार एक मुट्ठी चुक। अण वेखियो 10 मार्च तक इन्हां नूं नींद नहीं आउणी। 10 मार्च तक ਜਦੋਂ तक गिणती नहीं ना हुंदी पिंडां च किदां गड्डियां पईयां हरल 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 हरल। रात सुत्ते पिया भी इन्हां ने वोटां ही मंगी जाणियां। जिवें किसी बंदे दी कहंदे ना उस असीं सुपनिਆਂ 'ਚ बंदा उठिया सी, कोई बंदे दा कपड़े दा कारोबार सी ते रात सौ गया। सुपने च ना सुपना आया उन्हें सुते पे नूं, सुपना आया की आया? हुण सुपना भी उसे काम तो जिहड़ा बंदा काम करदा। हुण सुपना आया गाहक नाल बहस कर रहा, गाहक कहंदा 50 रुपये, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 60 रुपये, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 रुपये, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 60 रुपये। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਚੱਲ 55। ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰਾਤੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। बाणी च लिखिया कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जे मुख निकसै राम, ताकि पग की पन ही मेरे तन को जाम। कभी ऐसा होया मैं घर सोवां ते मैनूं रात सुपना आवे मैं गुरुद्वारे गया, मैं उत्थे बाणी पढ़ रहा सी, मैं किसी हॉस्पिटल किसी लोड़वंद की दवाई दे के आया, मैं अज किसी लोड़वंद बच्चे की स्कूल की फीस तार के आया, मैं किसी राह जांदे दी हैल्प कीती आ। मैनूं सुपना इदां दा आवे कि मैं सुपने च भी संतुष्ट होवां। सुपना भी ये आउंदा कि मगर पुलिस लगी है तो मेरे को भज्जिया नहीं जा रहा। सुपना भी ये आ रहा भी सप डंग मार लगा तो बंदा पैर तां चुकदा उधरों अख खुल जाती है। ना ये सप आ ना ये पुलिस वा, यह साडे अंदर दे संकल्प ते विकल्प। आ डिप्रैशन तुहाडे च कोई डॉक्टर वीर बैठा होवे पता होना, आ डिप्रैशन ये बीमारियां थोड़ियां ने, ये साड़ी सोच है। प्रैशर जिहड़ा कूकर आ सीटी कदों वाई जो प्रैशर बनता, तो साइलेंट अटैक कदों आउंदा जो इत्थे प्रैशर बनता। इत्थे कई कहणगे ये तो बोलदा ही नहीं सी, ये तो बोलदी नहीं सी, साइलेंट है। वो बोलदा नहीं सी ताइयों तो साइलेंट अटैक होया, कोई अंदर प्रैशर बनिया सी। प्रैशर
आ कई बंदे अपने किरत नाल भी गल्लां करदे, कई फुल्लां नाल वेखिया, कई बंदे फुल्लां नाल गल्लां करनगे, दरख्तां नाल गल्लां करनगे, पंछियां नाल गल्लां करनगे। अज रह किहड़ा गया साडे नाल गल्लां कर ले? रह गया? नहीं रह गया। जिन्हों असीं अमीरी कहने, अमीरी थोड़ा है। बड़ा कुछ साडी झोली विच पा दिता गया, जिहड़ा अज फैशन के नां ते पा दिता गया। कंपनियां वेचदियां, नवें तो नवां समान वेचदियां, असीं चुप हां। अगले कहते कोई नहीं, गल सह दी नहीं, गल पै दी है। जे कोई सानू एक जगाउण दी कोशिश करदा, कहंदे ते कमला सच है। गुरु नानक साहब वर्गी शख्सियत जगा जगा के हलूण हलूण के पुत्र कर कुर्बान कर दिते, आपा वार दिता साडे तो। जो कोई समाज नूं देण आउंदा ना, वो अपने आप का नुकसान कराउंदा है। 4 साहिबजादे वारे साडे तो पिता का संस्कार हत्थी नहीं कर सके, धड़ का संस्कार दिल्ली, सीस का संस्कार पंजाब होया है। गुरु तेग बहादुर साहब वर्गी शख्सियत का, पर फिर भी हौसले बुलंद। ये पखंडवाद क्यों जन्म लै रहा? क्योंकि साडे अंदर रौला है। जिहड़ी गल गुरु अमरदास जी ने कही, शेखा अंदरों जोर छड्ड तू। अंदर दा जोर, अंदर जोर किहने पाया? काम वासनावां ने, क्रोध ने। इन्हें घुट के अंदरों बंदे नूं फड़िया होया है। अंदरों जोर छड्ड तू, भौ कार झल गवाए, अंदर झलपुणा खिलरिया होया है। भौ कर परमेश्वर के निर्मल भौ चो आ जा, ते झल गवाए अपना झलपुणा छड्ड दे। अज झल्ला होया पिया। किसी नूं काम वासनावां ने झल्लिया कीता, किसी नूं क्रोध ने झल्लिया कीता, नहीं कीता। रोज़ पेपर च एक अद्धी खबर आउंदी है समाज की, आउंदी है कि नहीं आउंदी? किते मां नूं काम वासनावां ने झल विच ऐसी हिल्ली, अपने बच्चों नूं जहर देता, अपने पति नूं जहर देता, किते पति ने पत्नी नूं खूज धक्का देता, किते एक भरा ने जमीन के टुकड़े बदले अपने सके भरा की धौन लाती। झल पुणा ही है। शेखा अंदरों, सारे बोलो शेखा अंदरों जोर छड्ड तू। अंदर दा जोर छड्ड। जोर इत्थे घुट के चीज फड़ी हुई है। क्रोध ने, काम वासनावां ने, बुरियां चीज़ां ने ते झल्ला कीता होया। लड़ाई ना घर दे वेड़े च बाद च पैंदी है, इत्थे लड़ाई पहलां शुरू होंदी है। कदी नोट करियो तुसीं। ते सुखी बंदा बाहरों बाद विच हुंदा, पहलां अंदरों सुखी हुंदा है। सतगुर ने आखना घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। घर सुख वसिया, जैसे जिहदे ऐस हिरदे रूपी घर च सुख वस गया, उन्हें बाहर भी सुखी हो जाना वा। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। तो पातशाह जी इत्थे की कहंदे ने? कहंदे शेखा अंदरों जोर छड्ड तू, भौ कर झल गवाए, झलपुणा छड्ड दे। कोई बंदा गलत काम करता हो, ये तो झल्ला है जी। आप समाज में कहने झल्ला है, तुरया फिरदा होवे कोई बंदा इदां ही, आप कहने झल्ला है। पर सतगुर की बाणी कहती इत्थे बड़े बड़े झल्ले हो गए, नहीं होए। किसी नूं काम वासनावां ने झल्ला कीता, जिहड़ी लड़ ला के लैके आया 100-150 बराती नाल खड़ के, ਉਹਦੇ वाल वेख रज रज के तेनों कौन मना करता है? पर तू काम वासनावां झल्ला हो के पता नहीं कित्थे कित्थे मूँह मारदा फिरदा। इहो गल ही औरत वास्ते कही, ओह गल ही मर्द वास्ते कही सतगुर ने। क्रोध, क्रोध ने किन्ने नुकसान कर दिते ने बंदे दे। क्रोध एक ऐसी चीज़ है, किसी घर दे बरूद पिया होवे ना, बरूद वो उन्ना खतरनाक नहीं हैगा जिन्ना घर विच किसी क्रोधी परिवार दे किसी एक जी का घर च रहना नुकसानदायक है। बरूद तो पता नहीं हो सकता 100 साल ना फटे, क्रोधी बंदा दिहाड़ी 15 बार फटदा। कई वेख्या तुसीं रोटी तो गुस्से हो जाणगे, किते इहो जिहा जवाई किसी परिवार नूं मिल जाए, मान लो भी इहो जिहा, ते नाले कही जाणगे भैणे साडा जवाई उहनूं कोई ऐब नहीं। ऐब दा मीन नशा, कल्ला नशा ही ऐब है, क्रोध भी ऐब है, काम वासनावां भी ऐब है, ते सहुरियां दी कोठी उत्ते अख रखनी भी ऐब है, ते सहुरियां कोलों कार मंगनी भी, उच्ची बोलो हुण, ऐब है। भावें वो पापा जी क्यों ना होण। कई कुड़मां नूं पहलां लिस्टां भेज दिंदे आ ना, विचोले दे राहीं पूरी लिस्ट जाती है। इदां पापा जी नूं छाप, मामा जी नूं कड़ा, ताया जी नूं मुंदरी, डबल बैड के कंबां नाल मिलनी,
ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਵਿਚੋਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਛਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਛਾਪ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਛਾਪ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਧੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਛਾਪਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਧੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਊ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਊ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ। ਅੱਛਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਲਟੀਆਂ 4 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਗਵਾਲਟੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਰਤੀ ਜਾਇਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਝਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੂ। ਨਿਝਾਰ ਝਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4-4 ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੀ? ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਛੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਆ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੱਸਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਧੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਹੋਈ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰੋਜ਼। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਢੀਮ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਢਾਡੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੋਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਪੋਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਸੁੱਜਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦਾ? ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਸੁੱਜਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਧੀਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਾ, ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕੋਈ। ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਵੇ। 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ ਆਪਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੰਦੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਖੰਡੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥੰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਠਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਬੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ, ਕਲ ਭਗਵੰਤ ਬੰਦ ਚਰਾਮੰ, ਕਰੂੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਅਨਸਬਾਦ। ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਲਾ? ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰੀ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਐਂ ਟੇਕਣਗੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਇਦਾਂ 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 ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ। ਭਉ ਕਰ ਝੱਲ ਗਵਾਏ, ਭਉ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਝੱਲ ਗਵਾ ਦੇ, ਝੱਲਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਏ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਰਭਉ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਰਾਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਏ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਤੂੰ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭੇਵਿਓ। ਮਨ ਕਠੋਰ ਆ ਨਾ, ਕਠੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੋਸ, ਤਰਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਰੂਪ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਸਮਝ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਆਈਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਘਲਣਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਥੋੜਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸਿੱਲੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਜ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹਵਾ ਵਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਸਖਤ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਿਘਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸੂਰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੋਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਆਤਮ ਪਰਖ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ
एक दिन मैनूं जाण दा मौका मिलिया तो उत्थे दुकान दे विच उन्हां दा कोई बजुर्ग चढ़ाई कीता होना, उसदी फोटो थल्ले एक पंक्ति लिखी भी बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। मेरे दिमाग च आया, मैं कि इन्हां विचारां दा कसूर नहीं, इन्हां तक सही मैसेज नहीं पहुंचे। उन्हें दिमाग च है भी ये जिहड़ियां तुकां ने दा अर्थ वा बाबा बोलते ते कहाँ गए, भी जिहड़ा बंदा बोलदा सी कल अज कित्थे चले गया। इहदा मीनिंग है गगन नगर एक बूंद ना बरख है। जिवें सब तो उच्चा आकाश आ गगन वा, साडी बॉडी चों सब तो उच्चा ब्रेन वा गगन, इहनूं आख्या बाणी च। इस नूं आख्या सी गगन दमामा बाजिओ। ऐस गगन दे विच जदों दमामा वजा ना फिर परे वो निशाने घाओ। जिहड़े डॉक्टर बनते IPS IAS बनते आ वो फिर ऐस गगन दे विच दमामा वजदा उन्हां दे, फिर परे वो निशाने घाओ। खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण को दाओ। हुण गगन नगर एक बूंद ना बरख है। ऐस गगन नगर विच हुण एक भी बूंद नहीं बरख रही। नाद कहाँ जो समाना, जिहड़ा अंदर नाद सी विकारां दा वो पता नहीं कित्थे चला गया। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सधाना। बाबा बोलते थे हे बाबा हे भाई, वो जिहड़े अंदर विकार बोलते सी, बोल बुलारे काम करो लोभ मोह हंकार जिहड़ा शोर पाउंदे सी कित्थे चले गए। देही के संग रहते, जिहड़े देही दे 24 घंटे नाल चिंबड़े सी, सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। ये बंदे जिउंदे जी, ये रब्बी मिलाप वाला शब्द है कि वो बोलने वाले वकार कित्थे चले गए। हुण तेरे अंदर कोई माड़ा ख्याल आउंदा ही नहीं। गगन नगर एक बूंद ना बरख, एक बूंद, बूंद अर्थ की एक भी माड़ा ख्याल नहीं दिमाग च आ रहा। जो बंदा अपराध करता पहला ख्याल दिमाग च आउंदा। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा ना, बंदे कोल फैक्ट्री है, इत्थे पार्ट तैयार होंदे आ, चंगे भी हो सकते माड़े भी तैयार हो सकते। आड़े ट्रांसफार्मर दी तारां लह रहीआं, चोरियां हो रही, वो भी पार्ट इत्थे तैयार हो रहे। जिहड़े परोपकार करते नौजवान सेवा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, वो पार्ट भी इत्थे तैयार होंदे। तुसीं किहड़े पार्ट तैयार करने इस फैक्ट्री च, ये मर्जी साडी अपनी है। हुण ये शब्द सी बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग वो कित्थे विकार जिहड़े अंदर बोलते सी। ते पढ़े कदों जा रहे भला, भोग पैंदा जदों पापा जी का बीबी जी का चढ़ाई कर जा, उदों पढ़ते बाबा बोलते थे। कहें साढ़े दिमाग च आउंदा ओड़ा पापा कल बोलदा सी, वो अज पता नहीं बेचारा कित्थे चले गया, हुण पता नहीं कित्थे पहुँच गया होना। वो शब्द साडे लिए आ ते जिउंदे जी बंदे लिए आ। मरन गए चढ़ाई कर चुके बंदे प्रति ये शब्द नहीं है। पर गल आ इन्हां शब्दों तक तां पहुँचांगे जे 10 ਸਰੂਪਾਂ की बजाय एक ਸਰੂਪ रख के ते सारे जाने रल के गुरबाणी आप समझांगे। असीं 10-20 ਸਰੂਪਾਂ के इकट्ठे खंड पाठ रख ले, समझी गुरबाणी की एक तुक भी नहीं। तो आओ मेरी हाथ जोड़ के बेनती आ, जे साडे ते पातशाह ने एडा वड्डा परोपकार कीता ना, उस परोपकार का फायदा उठाइए। जिहड़ी गल कही मन कठोर जिवें बर्फ बन चुका सी, शब्द भेद तू, जो शब्द दियां सूरज दियां किरणां पैणगियां फिर मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए। जिहड़ा अंदर रौला सी ना, फिर शांति आ जू अंदर। तुसीं वेखिओ अपने परिवारां च ना, कई बार रिश्तेदार अपने घर को रहन आउंदा, आपां जां किसी दे घर रहन जाने आ, जिन्हां घरां च कोई लड़ाई कलेश ना होवे ते आपां कई बार रिश्तेदार जाके ये शब्द बोलदे आ, तुहाडे घर आया ना बड़ा मन नूं सकून मिलदा, जी करदा तुहाडे घरों बोलो जी जाइए ना। इदां दे कईयां दा रहन सहन हुंदा। तुहाडे घर को आया ना, वो एक रात लिए आया, अगली रात तुसीं किहा भी नहीं, 10-11 बज गए, तुसीं हिसाब जिहा लाउंदे भी तैयार नहीं हो रहे, वो आंदे नहीं तुसीं माड़ा जिहा किहा रहो फिर अज। उन्हें कहा चल कोई गल नहीं, आए एक रात नहीं सी, पर तुहाडे घर का माहौल एडा वधिया लगा, तुसीं शामां नूं चंगीआं गल्लां कीतियां, वो तुहाडे घर रहे वधिया सी। ते कईयां घरां दा माहौल इदां दा हुंदा ना, बंदा 2-3 रातां रहण लई जांदा, ते पहली रात ही की कई बार बंदा अद्धी रात ही उठ के तुर पैंदा। आउंदे तू ते रहण गया सी, कहंदा भाई पुछो कुछ ना, उत्थे बंदे थोड़ा उसले भूतने वसदे, उत्थे मैं रहना की सी, मैं तो सारी रात छडाउंदा रहा उन्हां नूं। वो बोलो भाई इदां दा माहौल भी हुंदा कि नहीं? इहदा अर्थ ये आ असीं किद्दां रहना, ये मर्जी साडी अपनी आ। कई वेख्या कई आ मेहमान जदों किसी दे घर जांदे वो खौरू पाउंदे जाके, वो फिर सहुरे भी बड़े तेज होंदे, वो धी नूं कहंदे कल्ली आई तूं भी प्राहुणे नूं सुख ना, ते जिहड़ा प्राहुणा चंगा होवे ओहनूं कहंदे भाईया तेरे बिना विआह नहीं करना ही, 2-3 दिन अगे पिछे कर लैंदे आ, ते जिहड़ा जाके उत्थे गंद पाउंदा होवे ओहनूं नहीं पुछदे हो ना ना ना, वो भी आंदा मैनूं नहीं फोन कीता किसी ने, भी मैनूं कोई नहीं पुछदा। ये गल अपनी अपनी आ भाई।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਐਡਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਤੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਗੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਜਠਾਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ। ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਵਾਂ, ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਖੰਡਵਾਦ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਰੇ ਜੀ ਨਲਾਜ ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾकुर ऊंचा होई सो जन पर घर चात न सोई। तो साध संगत जी गुरु बख्शिश करे, जिहदा मालिक इन्ना ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਗੈਸਟ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ,
तो गुरु किदां पसंद कर लू तेन, गुरु किदां तेनों चंगा समझू कि तू मेरा पुत्र हो के पता नहीं कित्थे कित्थे जाके मत्थे टेकदा पिया। आओ गुरु बख्शिश करे सच दे पांधी बणीए। ते जिहड़ी मैं गल पहलां कही आ कि असीं उस किरदार दे मालक हां जिथे एक रोटी बजुर्ग बच्चा ते नौजवान विचों घुम के आउंदी आ ते रोटी फड़ाउण वाला ये शब्द बोलदा, ये किरदार जे इन्हां दा इदां ही रहा ये पूरी दुनिया ते राज करनगे कदी। पर पता नहीं की हो गया, ਜਿਹੜੇ कदी रोटी ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਕਿਦਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਦਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਪਵਾਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਰ ਬੋਲ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਧੜਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੁਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਰਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਟ ਲੈਕਚਰ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨੋਟ ਬੋਤਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ, ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਸਭ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ
ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।